हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते श्री अच्युतानंद महापुरुषाय। महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या। समस्त यही मालिका मंच रे उपस्थित थिबा ज्ञानी विद्वानी पंडित साधु संत ब्राह्मण समाज समस्त को ए दीनहीन अकिंचन तपनर आभूम प्रणाम। आज यही संध्या समय रे गत संध्यार आलोचना करथिले कोठी को भक्त रहिबे कोठी को लीला लागिबो। आज मध्य से पद्मवन निवाधाम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद रचित से चकड़ामणा मालिकारु मु आलोचना करुच्ची। जो आपण मान थिला ताहा प्रत्येक आलोचना करी आपण मान श्रवण करिबा हेबे। सुन रामचंद्र द्वादश गोपाल श्रीमुख वचन चकड़ा मोड़ाण भक्त गंठी धन कहूची तोते बुझाई जुग लेउटाणी बेल जे आखर जोबरा परीक्षा हेब कालिया बोदारे गुजरी राहास मो वचन अटे ध्रुव। महापुरुष कहले बाबुरे राम मु जहा कहूची मो श्रीमुख वचन ये वचन केबे आन हबनी रे राम। ये वचन ये हूँ दृढ़ वचन संकल्प वचन मोर। ये चकड़ा मराण गंठी धन तू आगे बुझाऊ जेते मालिका अच्छी हूँ गंठी धन मोर। जुग लेउटाणी बेल आखर हम जोबरा पाखे भक्त परीक्षा हम कालिया बजारे गुजरी रास हेब 7स्तरी पराब्ध टई भक्तंक हिते प्रकाश निमाल बटकु लय लगाइन कहई अच्युत दास छद्म बेश धरी साधु जे बुलंती केही चिन्ही न पारंती केउठी पागल केउठी भिकारी कहीं अदृश्य रहती। बाबुरे राम 762 पराब्ध अटे भक्त हित प्रकाश कर निमाल बटक लय लगाई मुझे सब लिखुची बा रचना करुच्ची। छद्म बेश धरी साधु बुलुचंती केही ताको चिन्ही पारिबेनी कोई पागल भलिया बुलुथबे कोई भिकारी भलिया बुलुचंती कोई अदृश्य भी अछंती राम एणु तू ताको ही चिन्हबू तो दिव्य नेत्र रे हेतु कर राम कोना कोली धाम कुजंगगढ़ मध्यरे शकुनी जगिची समागोल ठारे बहिबर कत धारे ध्रुव बाजी अटे छद्म बेसी केही चिन्ही न पारंती माया रूप धरी प्रभु आश्रित रे कलंकी रूप को चिंती। महापुरुष कहले बाबुरे राम शंकुनी आज समागल ठार जगी बसतब रक्तधार से बहब ध्रुव बाजी छद्म बेश अच्छी कहीं चिन्ह पारना माया रूप धरी से कलकी को आश्रा कर कलकी रूप को 12 गोपालु मध्यम अटई निर्मल हृदय तार ऋषि कल्या कूले आश्रम बांधिव मो वचन सत्य सार। 12 गोपाल मध्यरु सी मध्यम
ଏଣୁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ତାର ଋଷିକଲ୍ୟା କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ କରି ସେ ବାବାଜୀ ଧ୍ରୁବ ବାବାଜୀ ବସିଥିବ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ସେଇଠି କରିବ ବାରଣ ବେଳର ପାଇଁ, ଆଉ କର୍ମୀ କେହି ନାହିଁ ଗୁରୁବାନା ଧରି, କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ରହି। ଅନେକ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ସେ କରିବ। କର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ହେବ, ଶିଷ୍ୟ କରିବ ବାରଣ ବେଳ ପାଇଁ। କର୍ମୀ କେହି ନାହିଁ ଗୁରୁବାନା ଧରି, କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୋ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଯେ ଧ୍ରୁବ ଅଟଇ, ରାତ୍ର ଦିବା ନିଦ ନାହିଁ। ବାରଣ ବେଳରେ ପାଗଟି ବାନ୍ଧିବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟଇ। ରାମରେ ମୋର ସେ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା। ଏଣୁ ତାହାର ଦିବାନା ନାହିଁ, ତାର ନିଦ ହେଉନି। ବାରଣ ବେଳରେ ସେ ପାଗ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା। ମୋର କୋଠ ଭଗତ ଅଟଇ ଗରିଷ୍ଠ, ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ତା ହାତରେ। ଯୋବରା ଘାଟରେ ହୁକୁମ ଜାହିରି, କରିବ ସେ ବାରମ୍ବାରେ। ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଗୁପତେ ବୁଲଇ, ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି କେହି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ଧରା ନ ଦିଅଇ, ସେ ମୌନ ଭାବରେ ରହି। ରାମରେ ମୋର କୋଠ ଭକ୍ତ ସେ ଗରିଷ୍ଠ, ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ତା ହାତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତା ହାତରେ ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେ ହିଁ ଚକ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯୋବରା ଘାଟରେ ହୁକୁମ କରିବ ସେ ବାରମ୍ବାର। ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଗୁପ୍ତରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଧ୍ରୁବ ବାବାଜୀ କିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ିବନି। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଯେ, ଚେତାବନୀ ଏହି ଜାଣ। ସୁବଳ ଦାସ ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଅଛି, ଏକଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନା, କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ଏ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କେବଳ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଳିକାକୁ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ସୁବଳ ଦାସ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଭକତ ଖୋଜଇ ଚକଡ଼ାକୁ ଧରି, ଚିହ୍ନଟ ପଣକୁ ଧରି, ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜଇ ପ୍ରଭୁଳୟ କରି, ଏକଥା କହିଲି ଖୋଲି। ରାମରେ ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଛି, ଏଇ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣକୁ ଯିଏ ଧରିବ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଲୟ କରି ଏକଥା ତତେ କହିଲି। ମହାଶକ୍ତି ଅଛି ଧ୍ରୁବ ନିକଟେ, କଳା ପ୍ରାପତ ହୋଇବ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନ ଗୋବରୀ କୂଳରେ, ଏକଥା ମନେ ଭାବିବ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଠି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ଶାଳା ମା ଏକଧାରରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଏଣୁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ତାଠି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସୋମନାଥ ଧ୍ରୁବ ସହିତ, ତ୍ରିଶକ୍ତି ମିଳନ ହୋଇ, ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୋନାହିଁ ରାମ, ଘୋର କଳି ଯୁଗ ଏହି। ରାମରେ ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ସବୁ ଏଇ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ବସି କହିଲି, ତୁ କାହା ଆଗେ କହିବୁନୁ। କହିବୁ କାହାକୁ ନା, ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ ମୋ ବାଣୀକୁ ତାକୁ କହିବୁ। ମୂର୍ଖ ଆଗେ କହିଲେ ସେ ଟାହିଟା ପୁରା କରିବେ, ତୁ ମୋ ଅମୃତରେ ବିଷ ଦେଲୁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଧ୍ରୁବର ଲୀଳା ଅତି ଅଲୌକିକ, ଯୋବରା ଘାଟ ପ୍ରମାଣ। ଗରିଷ୍ଠ ଭକତ ସେ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମସ୍ତକେ ପାଟ ବାନ୍ଧିନ। କୋଠ ଗହଣ ଯେ ସେ ଅନନ୍ତ ପୁଣି, ଆବର ଯେ ପଦ୍ମ ଦଳ। ଚାରି ଦଳ ମଧ୍ୟେ କୋଠ ଭକ୍ତ ଅଟେ, ଧ୍ରୁବ ଦାସ ମୋହର। କୋଠ ଦଳ, ଗହଣ ଦଳ, ପଦ୍ମ ଦଳ, ଯେଉଁ ଚାରଣ ଦଳ, ଏ ଯେତେ ଦଳ ସବୁ ଚାରି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ। ରାତ୍ର ଦ୍ରିବା ନିଦ୍ରା ନ ଲାଗଇ ମୋତେ, ଭକତ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ଧ୍ରୁବ ଅଟଇ
ଶାନ୍ତ ଧୀର ମନା ମୋତେ କରୁଥାଇ ଧ୍ୟାନ ଗୁଜରୀ ରାସ କାଳିଆ ବୋଦାରେ 2 ଅଙ୍କେ 3 ଶୂନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକତ ମୋହର କଳ୍କି ରୂପ ଦର୍ଶନ। ଧ୍ରୁବ ମୋର ଶାନ୍ତ ଧୀର ମନା ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଗୁଜରୀ ରାସ କାଳିଆ ବୋଦାରେ 2 ଅଙ୍କେରେ 3 ଶୂନ ରହିଲେ ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଯେ କଳ୍କି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଯୋବରାରେ। କଟକ କଟିରେ ଧର୍ମ ସଭା ହେବ ଶୁକର ପଡ଼ା ଭକତ ତପବନ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ଧ୍ରୁବ ଦାସଟି ସତ୍ୟ। କଟକରେ ଧର୍ମସଭା ହେବ, ଶୁକରପଡ଼ାରେ ଭକ୍ତ ରହିବେ, ଆଉ ତପବନ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଶୁକରପଡ଼ାରେ ସେଇଠି ଧ୍ରୁବ ଦାସ ଆସି ଭେଟିବ। ଚିହ୍ନା ଯେ ନ ଦେଇ ଗୁପ୍ତରେ ବୁଲଇ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନେ ଶରୀର ସାଧନେ ବୁଲୁଅଛି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ତପୋଧନ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ। ବାବୁରେ ଯେଉଁ ତପୋଧନ ପୋତା ହେଇଛି ପୋତା ଧନ ତାକୁ ସେ ଧ୍ରୁବ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଉ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବନି ଗୁପ୍ତରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଥିବ ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଥିବ କେଉଁଠି ମୋ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ କଷଣ ମୋଚନ ହୋଇବ ଏକଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ନ କର ପ୍ରକାଶ ତୋତେ ମୋ ଶପଥ ରାଣ ନିମାଳ ବଟକୁ ଲୟ ଲଗାଇନ କହେ ଅଚ୍ୟୁତୀୟ ଜ୍ଞାନ। ବୋଲେ ବାବୁରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲି ତୁ ଶୁଣିଲୁ କାହା ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁନୁ। ଏଣୁ ନିମାଳ ବଟକୁ ଲୟ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ କଥା ସବୁ ତୋତେ କହୁଛି ଯାହା ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟିବ। ଆହୁରି ରଖିଲି ଅଳପ କହିଲି ଦୁଷ୍ଟ କୁମାରଇ ଭୀତି ସାରସ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚକଡ଼ା ମୋଡ଼ାଣ ରଖିଛି ମୁଁ ହିଁ ସାଇତି। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ରହିଛି କାହିଁକିନା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ିବ କଥା ଶୁଣିକି ଯିବୁ ଭଲ ଏଇଆ ଘଟିବ ସନ୍ଥମାନେ ହସିବେ ଭଲ ହବ ହଟୁ। କିଛି ଲୋକ ମାଳିକା ଭାଇ ଡର ମାରୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ତ ଯେତେବେଳେ ହବ ହବ ମାଳିକା କିଏ ଶୁଣିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ସଚେତନ ହେବା ଆମେ ଆଉ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କରିବାନି କୁବୁଦ୍ଧି କରିବାନି ଆଉ ଆମେ ମୋର ତୋର କରିବାନି ତା ମଞ୍ଚ ମୋ ମଞ୍ଚ ଏ ମଞ୍ଚ ତାର ସେ ମଞ୍ଚ ତାର ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ମାନ ତ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇବ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତମେ ମଣିଷ କି ସମ୍ମାନ ପାଇବ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ଏଣୁ ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରସ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। ଏଣୁ ତସ ନେଉଠାରେ ଭୈରବୀ ଡାକିବେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ ସେବେଳକୁ ରାମ ନିର୍ମଳତାରେ ଚେର ଅଞ୍ଜନ ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସତେ ନେଉଠାରେ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ସେବେଳକୁ ରାମ ନିର୍ମୂଳତାର ଚେର ଅଞ୍ଜନ ସତ୍ୱର ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗାଇ ସପ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରାମରେ ପାରି ହୋଇ ତୁ ହିଁ ଯିବୁ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହୃଦୟ ଧ୍ୟାଉଥିଲେ ଲୀଳା ନୟନେ ଦେଖିବୁ। ଯେଉଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ ସେ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ମୂଳତାର ଚେର ନିର୍ମୂଳ ମାନେ ତ ମୂଳ ନାହିଁ ଚେର କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୂଳ ତାର କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ନିର୍ମୂଳତା ଚେର କେହି ପାଆନ୍ତିନି ସେ କେଉଁଠି ଗଛ ପାଇଁ ନଟେଇଥିବ ସେଇ ନିର୍ମୂଳତାର ଚେରକୁ ଆଣି ଆଖିରେ ତାକୁ ଘୋରି ଯଦି ଅଞ୍ଜନ କରି ମାରିବୁ ତୋତେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବନି ସବୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ କହିବା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ହରି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମମ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେତୁମ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱାନନ୍ଦ जी की जय।